کچھ ناپاکیاں یا نجاستیں ایسی ہیں جن کو نجاست غلیظہ کہا جاتا ہے، اور کچھ نجاستیں یا ناپاکیاں ایسی ہیں جن کو نجاست خفیفہ کہا جاتا ہے۔ ہر مسلمان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا بھر میں جو ناپاک چیزیں ہیں ان میں سے کون سی غلیظہ ہیں اور کون سی خفیفہ ہیں، تاکہ وہ نماز پڑھتے ہوئے ان نجاستوں کے احکام کے مطابق عمل کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ نجاست غلیظہ، غلیظ لفظ سے ہی سمجھ آ رہا ہے کہ یہ وہ نجاستیں ہیں جن کا حکم سخت ہے، تھوڑی سی بھی لگے گی نا تو نماز نہیں ہوگی۔ اور نجاست خفیفہ ان نجاستوں کو کہتے ہیں جن کا حکم شریعت نے خفیف رکھا ہے، ہلکا رکھا ہے۔ بہت زیادہ کپڑوں پر یا جسم پر لگے تب نماز نہیں ہوگی، تھوڑی بہت لگے تو شریعت نے اس کو معاف رکھا ہے، ہلکا حکم اس پر رکھا ہے۔ غلیظہ کے اندر رول یہ ہے کہ اگر 1 درہم سے زیادہ کپڑوں پر لگ گئی تو نماز نہیں ہوگی، اور اگر 1 درہم کے برابر یہ نجاست لگی ہوئی ہے تو اس کو صاف کرنا واجب ہے۔ اسی میں نماز پڑھ لی تو یہ ترک واجب، یہ نماز مکروہ تحریمی ادا ہوگی۔ اور 1 درہم سے کم ہے تو اس کو صاف کرنا، پاکیزہ کرنا، یہ سنت مبارکہ ہے، لیکن اس ناپاکی کے ساتھ بھی نماز پڑھ لی تب بھی نماز اس بندے کی درست ادا ہو جائے گی۔ اب یہ 1 درہم ہوتا کتنا ہے وہ نوٹ کر لیں۔ اگر نجاست لکوڈ فارم میں ہو، مائع جیسے پیشاب ہے، جیسے خون ہے، لکوڈ شیپ میں ہے نا، تو لکوڈ جتنی بھی نجاستیں ہیں ان کا 1 درہم ہوتا ہے ہتھیلی کی گہرائی۔ جو بندہ ہے جو اپنے بارے میں فیصلہ کر رہا ہے کہ یہ نجاست 1 درہم ہے یا نہیں، وہ اپنی ہتھیلی کو بالکل سیدھا کھول لے، ذرا سا بھی اس میں خم نہ ہو، گولائی نہ ہو، سیدھا کر لے اور نلکا کھولے، پانی بھرنے دے اس میں۔ جب یہ پانی ٹپکے گا تو جتنا پانی اندر آیا ہے، ٹپکنا بند ہونے کے بعد جتنا پانی اس میں آیا ہے، یہ ہتھیلی کی گہرائی کہلاتی ہے۔ اتنا بڑا دھبا اگر ہو جائے تو وہ 1 درہم کہلاتا ہے۔ عموماً یہ تقریباً اتنا بڑا ہوتا ہوگا ہتھیلی کی گہرائی، آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں، جتنی جس کی گہرائی ہے اتنا بڑا اگر پیشاب کا یا خون کا دھبا بن جاتا ہے تو 1 درہم کے برابر ہو جائے گا۔ اس کو صاف کرنا واجب ہے، اسی میں پڑھ لی نماز مکروہ تحریمی۔ اور اگر 1 درہم سے زیادہ اتنا بڑا پیشاب کا دھبا ہو گیا تو اب اس میں نماز پڑھی تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ اور اتنا دھبا مثال کے طور پہ پیشاب کا ہوا، 2 قطرے پیشاب کے لگ گئے بچے کے، تو اس کو صاف کرنا بھی سنت ہے، لیکن اگر اسی کپڑے میں نماز پڑھ لی تب بھی نماز اس کی بندے کی درست ہو جائے گی۔ یہ ہے نجاست غلیظہ کا حکم۔ اور اگر نجاست ٹھوس ہو یعنی لکوڈ نہ ہو تو پھر 1 درہم بنتا ہے 4.5 ماشا۔ 4.5 ماشا گرام میں کنورٹ کریں تو 4.2 سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، 4.3 سے تھوڑا زیادہ گرام ہوتا ہے۔ اگر اتنی بھاری، اتنی وزن کی نجاست کپڑوں پر لگ گئی تو پھر اس کو دور کرنا واجب ہے، اور اگر اس سے زیادہ نجاست لگی تو نماز ہی نہیں ہوگی، اور اس سے کم لگی ہے تو پھر وہ نماز ہو جائے گی، لیکن وہ سنت کا ترک ہوگا۔ تو وزن تو نہیں ہم کریں گے نجاست کا، لیکن آپ غالب گمان کریں دیکھ کر کے کیا یہ 4.5 ماشا سے اوپر کی ہوگی، برابر ہوگی یا کم ہوگی۔ اگر آپ کو اوپر لگ رہی ہے آپ نے اس کو 1 درہم سمجھنا ہے زیادہ اور اس کو صاف کر کے نماز پڑھنی ہے۔ نجاست خفیفہ جس کا ٹھنڈا حکم ہے، ہلکا حکم ہے، وہ کیا ہے کہ جس جگہ پر لگی ہے اس جگہ کا پورا 1/4 گھیر لے، 25%، اتنی زیادہ نجاست لگے تو اس میں 25% یا اس سے زیادہ گھیر لے تو نماز نہیں ہوگی اس کپڑے میں، 25% سے کم ہو تو نماز ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ آستین پہ لگی ہے تو اب پوری آستین کا اگر 1/4% یہ گھیر لیتی ہے نجاست تو پھر نماز کا مسئلہ بنے گا، 25% سے زیادہ گھیر لیتی ہے تو نماز کا مسئلہ بنے گا۔ لیکن مثال کے طور پہ اتنی جگہ پہ نجاست لگی اور وہ خفیفہ نجاست ہے، یعنی اتنا ایریا اس نے گھیر لیا، تو وہ 25% نہیں ہے پوری آستین کا، اس میں نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی۔ بہتر ہے کہ اس کو بھی صاف کر لیں، لیکن اس کا حکم شریعت نے ہلکا رکھا ہے۔ اب کون سی نجاستیں خفیفہ کی کیٹیگری میں آئیں گی کہ 25% تک لگے گی جس عضو پر یا جس کپڑے کے حصے پر، تب جا کے نماز کا مسئلہ بنے گا، کم پہ شریعت نے معاف رکھا ہے، وہ کون سی ہیں؟ اور کن نجاستوں کا حکم غلیظہ ہے وہ کون سی ہیں، وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ دنیا بھر کی جتنی بھی نجاستیں ہیں ان میں سے صرف 2 نجاستیں نجاست غلیظہ میں، خفیفہ میں آتی ہیں بس۔ اور ان خفیفہ نجاستوں میں سے پہلی والی ہے حلال جانوروں کا پیشاب۔ جتنے بھی حلال جانور ہم کھاتے ہیں، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بھینسا ہے، بکرا ہے، بکری ہے، یہ جتنے بھی حلال جانور ہیں ان کا پیشاب نجاست خفیفہ میں آتا ہے۔ بہت زیادہ کپڑوں پر لگے کہ پورا 25% گھیر لیا اس عضو کا، اس کپڑے کے حصے کا، پھر جا کے نماز کا مسئلہ بنتا ہے۔ 3-4 قطرے اگر لگے ہیں ان حلال جانوروں کے پیشاب کے تو اس میں کوئی مسئلہ نماز کو نہیں ہوگا۔ بہتر ہے اس کو بھی ہٹا لیں، صاف کر لیں، دھو لیں، لیکن اس کے ساتھ بھی نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی۔ پہلی یہ نجاست خفیفہ۔ دوسری ہے جو اونچا اڑنے والے حرام پرندے ہیں، جیسے چیل ہے، کوا ہے، باز ہے، یہ سارے حرام پرندے ہیں جو اونچا اڑتے ہیں۔ تو یہ اونچا اڑنے والے حرام پرندوں کی جو بیٹ ہے یہ بھی نجاست خفیفہ ہے، اس کا بہت سخت حکم
नहीं है। लिहाजा कव्वे की बीट लग गई, नजासत खफीफा है, इतनी भी लगी है और आपकी आस्तीन पर लगी है, इससे नमाज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इसको पोंछ लें, नमाज पढ़ लें, नमाज आपकी अदा हो जाएगी। इसी तरह बाज है, शिकरा है, चील है, उसकी बीट लगती है तो खफीफा है, हल्का हुक्म है। कुछ जानवर ऐसे हैं जिनकी बीट पाक होती है, जैसे हलाल परिंदे जो हैं जो ऊंचा उड़ते हैं, जैसे कबूतर है, मैना है, ये ऊंचा उड़ने वाले हलाल परिंदे हैं, दाने खाते हैं, चीर फाड़ करने वाले परिंदे नहीं हैं। इनकी जो बीट है वो पाक है, ठीक है। तो ऊपर अगर कबूतर है, पाक कबूतर, उसकी बीट लग जाती है, आप साफ कर लें, ये पाक है, इसका कोई मसला नहीं है, इसमें नापाकी का कोई तसव्वुर नहीं है। इसी तरह हशरातुल अर्ज जितने भी हैं, कीड़े मकोड़े, छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, लाल बैग है, मच्छर है, मक्खी है, इनके अंदर बाजों का खून होता है तो ये भी पाक होता है। और इनकी अगर कोई नजासत है, बीट वगैरह है, ये भी पाक होती है। हशरातुल अर्ज, कीड़े मकोड़ों का नापाकी वाली चीज़ उनमें नहीं होती। और खफीफा नजासतें आपको बताया दो हैं, हलाल जानवरों का पेशाब और ऊंचा उड़ने वाले हराम जानवरों की बीट, ये नजासत खफीफा है। बाकी जितनी भी नजासतें हैं वो सारी गलीज़ा में हैं। एक दिरहम से ज़्यादा लगेंगी, नमाज नहीं होगी। एक दिरहम के बराबर होंगी, उनको दूर करना वाजिब है, नमाज वाजिबुल इयादा होगी अगर इसी में पढ़ ली। और एक दिरहम से कम लगी है तो नमाज हो जाएगी, लेकिन बेहतर है, सुन्नत है कि इसको भी दूर कर लिया जाए। वो कौन सी नजासत हैं? इंसानी जिस्म से निकलने वाली सारी नजासतें गलीज़ा में आती हैं। पेशाब चाहे एक दिन के बच्चे का हो, नजासत गलीज़ा है। मनी है, मज़ी है, वदी है, पखाना है, ये सारी नजासत गलीज़ा हैं। बहता खून है, पीप है, पेट से जो मुंह भर कै निकलती है, ये भी नजासत गलीज़ा है। चाहे एक दिन के बच्चे के पेट से उल्टी निकले तो दूध की भी उल्टी हो, एक दिन का बच्चा भी क्यों ना हो, ये नजासत गलीज़ा है। इसी तरह दुखती आंख से, आंख की बीमारी, अंदर आंख में बीमारी हो गई और उस बीमारी से कोई पानी निकलता है, ये भी नजासत गलीज़ा है। तो इंसानी जिस्म से निकलने वाली सारी नजासतें नजासत गलीज़ा हैं, कोई भी उनमें खफीफा नहीं है। हलाल जानवरों का पेशाब नजासत खफीफा है, लेकिन हलाल जानवरों का गोबर, लीद वगैरह ये नजासत गलीज़ा हैं। गाय का पेशाब खफीफा, गाय का गोबर गलीज़ा। बकरे का पेशाब खफीफा, बकरे की जो मेंगनियां वगैरह होती हैं ये नजासत गलीज़ा हैं, एक दिरहम से ऊपर लगेंगी, नमाज नहीं होगी। इसी तरह ऊंचा उड़ने वाले हराम परिंदों की बीट नजासत खफीफा, और नीचा उड़ने वाले हलाल परिंदे जैसे मुर्गी है और बत्तख है, ये नीचे उड़ सकते हैं, ऊंचा उड़ने की इनमें सलाहियत नहीं होती। ये सारे जो नीचा उड़ने वाले हलाल जानवर हैं उनकी बीट नजासत गलीज़ा है, ठीक है। तो चील की जो बीट है और कव्वे की जो बीट है ये खफीफा नजासत है, और मुर्गी की बीट लग जाए तो ये नजासत गलीज़ा है, ठीक है वो हलाल जानवर, लेकिन उसकी नजासत का हुक्म सख्त है, और जो हराम ऊंचा उड़ने वाला परिंदा है उसकी नजासत का हुक्म हल्का रखा गया है। चौथा, बहता खून है, खुश्की के जानवरों का बहता खून। तो गाय ज़िबा की, उसका जो बहता खून है नजासत गलीज़ा। बकरा ज़िबा किया, उसके जो जिस्म से बहता खून निकल रहा है नजासत गलीज़ा है। जितने भी जानवर हैं, चाहे हलाल हों चाहे हराम हों, खुश्की के जानवरों का जो बहता खून है वो सारा का सारा नजासत गलीज़ा में आएगा। मछली के अंदर बाज़ों का जो रेड लिक्विड होता है, इसको शरीयत खून कंसीडर नहीं करती, और ये पाक होता है, ये नापाक नहीं होता। मछली का खून जो बज़ाहिर लाल लाल होता है वो कपड़ों पर लग जाए उससे कोई मसला नहीं है, कपड़े पाक ही रहेंगे, नापाक नहीं होंगे। खमर जो है, अंगूर का शीरा बना के जो शराब बनाई जाती है, ये भी नजासत गलीज़ा है। कपड़ों पे लग जाए तो जैसे पेशाब से कपड़े नापाक हो जाते हैं, खमर से, शराब से भी कपड़े नापाक हो जाते हैं, और ये पखाना और पेशाब की मिसल गलीज़ तरीन चीज़ है और उसका हुक्म नजासत गलीज़ा में आता है। इसी तरह अगर कोई बकरा है, कोई गाय है और उसको हराम तरीक़े से ज़िबा किया जाता है, यानी कोई गैर मुस्लिम जो अहले किताब में से ना हो वो उसको ज़िबा कर दे, या मुसलमान ज़िबा करे और जानबूझकर उस पर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर ना पढ़े, याद भी हो और ना पढ़े, तो ये मुर्दार है। और मुर्दार चाहे हलाल जानवर हो चाहे हराम जानवर हो, उसका गोश्त भी नजासत में आता है, नजासत गलीज़ा, और उसकी चर्बी भी नजासत गलीज़ा में आती है। हाँ, अगर जानवर को हलाल तरीक़े से ज़िबा किया गया, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़कर, मुसलमान या अहले किताब ने ज़िबा किया, तो फिर ये जानवर जो है इसका गोश्त और चर्बी वगैरह पाक समझी जाएगी, सिवाय सूअर के कि वो तो नजिसुल ऐन है, उसको तो हलाल तरीके से ज़िबा भी कर दो तब भी उसका गोश्त, उसकी चर्बी, उसका सब कुछ नापाक है। सातवां जो नजासत गलीज़ा में आता है, जितने भी दरिंदे चौपाए हैं, चार पांव वाले जानवर हैं और दरिंदे हैं, वो चीर फाड़ करने वाले जानवर हैं, उनका थूक भी नजासत गलीज़ा है। तो कुत्ता, कुत्ते का थूक पेशाब की मिसल नजासत गलीज़ा, शेर का थूक नजासत गलीज़ा,
चीते का थूक नजासत गलीजा, भेड़िए का थूक नजासत गलीजा। तो ये मोटी मोटी चीजें मैंने आपकी खिदमत में जिक्र की। नजासत खफीफा दो तरह की हैं, उसके अलावा सारी नजासत गलीजा हैं। और ये हलाल जानवरों की बीट जो है वो जो ऊंचा उड़ते हैं वो पाक है, हशरातुल अर्ज की बीट और पेशाब पाक है, चमगादड़ की बीट वगैरह पाक समझी जाती है। ये जहन में रखेंगे और खफीफा और गलीजा के अहकाम जहन में रखेंगे तो बड़ी आसानी होगी आपको इस बात का फैसला करने में कि किस नजासत को मैंने धोकर नमाज पढ़नी है और किस नजासत के साथ अगर मैं पढ़ भी लूं तब भी नमाज बहरहाल अदा हो जाएगी। तो